This is our first lecture of the Indian Contract Act 1872. This is our first lecture of the business law. Your subject business law is divided into 5 chapters. Chapter number 1 is a basic introduction about the business law. Then after chapter number 2 and chapter number 3 is the Indian Contract Act Part 1 and Indian Contract Act Part 2. Then after chapter number 4 and 5 is a special contract like agency, then after bailment and pledge and other special contract. Then after, first of all, let's start with the chapter number 2 Indian Contract Act 1872. This material is useful for the chapter number 2 as well as chapter number 3 also. Indian Contract Act Part 1 and Indian Contract Act Part 2. First of all, Indian Contract Act Part 1. What's the meaning of contract? Contract means legal agreement between two parties to do something. मतलब के कोई बे पार्टी वच्चे જ્યારે કોઈ પણ કંઈક કામ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ થાય, that's known as a contract. But in બિઝનેસની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ મીન્સ કે વેરી વાઇડ વર્ડ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે એનો જે મિનિંગ છે બહુ વાઇડ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઉટલાઇન ઓફ ધી યુનિટ. First of all, definition about the contract, definition about the person, definition about the agreement. જે various definition જે છે એ Indian Contract Act 1872 માં સ્ટડી કરવાને આવશે. Then after nature and essential of contract, કે કયા કયા પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ હોય, what's the nature of contract, and then after essential of contract, why contract is required in a day-to-day life or in a business life. Then after classification of contract means કે types of contract, કે કયા કયા પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ હોય, valid contract હોય, then after invalid contract હોય, known as a void contract or voidable contract. Then after offer and acceptance, meaning of offer and meaning of acceptance, કે offer કોને કહેવાય and meaning of acceptance, કે acceptance કોને કહેવાય. Legal rules and special terms used in the nature of contract. Then after consideration, meaning of consideration, definition and legal rules about the consideration. Then after capacity to contract. Capacity to contract means who is a responsible person, who is the ability to enter into the contract with another party. मतलब कि कोई एक व्यक्ति जे છે એ સામેવાળી વ્યક્તિની સાથે કોઈ એક કોન્ટ્રાક્ટની અંદર ક્યારે એન્ટર થઈ શકે. Then after free consent. Consent means permission to enter into the contract. Free permission કોને કહેવાય? Free consent without any coercion. मतलब કે કોઈ પણ બળજબરી કર્યા વગર કોઈની પરમિશન લેવી, that's known as a free consent. Then after legality of object, કે object must be legal in the contract. मतलब કે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાઓ at that time તમારો object જે purpose of the contract હોય કેવો હોવો જોઈએ? તો કે must be legal. For example, if you enter into the contract with another person but your object or your purpose is illegal, at that time that contract is known as a illegal contract. Now, void agreement. Void agreement means which is known as illegal from the point of view of law. Then after contingent contract, meaning and types of contingent contract. Then after performance of contract, that how we can perform our contract, how we can complete our contract with another party. Then after remedies for the breach of contract. So the breach of contract means, for the breach of contract means કે કોઈ પણ એક કોન્ટ્રાક્ટ હોય એ ક્યારે બ્રીચ થશે. Then after quasi contract, meaning and kinds of quasi contract, मतलब કે માની લીધેલા ઘણા બધા કોન્ટ્રાક્ટો, there is a various types of contract in the law. मतलब કે કાયદાની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ હોય, એની અંદર quasi contract એનો meaning and definition જે છે એ explain કરવાની આવશે. So first of all, let's start with the introduction about the chapter. Meaning of contract. What's the meaning of contract? As we can say that contract is the most usual method defining the give and take rights and duty in a business transaction. As we know very well that business ની અંદર કોઈ પણ બંને પાર્ટી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ની અંદર એન્ટર થાય, કોઈ કામ કરવા માટે એન્ટર થાય, at that time contract is required, કે કોન્ટ્રાક્ટ ને જે છે જરૂર પડશે. So what's the meaning of contract? So we can say that give and take rights and duty, કે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને કોઈ પણ રાઇટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કોઈ કરવા માટેના, કે કોઈ પણ ડ્યુટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે, મતલબ કે ડ્યુટીઝ રિલેટેડ ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એની કોઈ પણ ડ્યુટી રાઇઝ થતી હોય, that time that's known as a contract. For example, if I enter with the contract with another person, for example, if I enter with the contract with my friend to do something, to start a new business, at that time it's known as a contract. કે ભાઈ હું કોઈક મારા ફ્રેન્ડ સાથે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાવ મીન્સ કે કોઈક બિઝનેસ કરવા માટે ઇન ફ્યુચર કોન્ટ્રાક્ટ ની અંદર એન્ટર થાવ તો અમારા બંને વચ્ચેનો કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. સર ઇઝ એ give and take of the right and duty. It means to say that કે બંને વચ્ચે ડ્યુટી અને રાઇટની શું થાય તો કે આપલે થશે. મતલબ કે હું એને કોઈ કામ કરવા માટેનો રાઇટ્સ ઓર પરમિશન પ્રોવાઈડ કરું છું કે યુ કેન સ્ટાર્ટ અ બિઝનેસ
યુ કેન સ્ટાર્ટ એ ન્યૂ બિઝનેસ વિથ મી, મતલબ કે તમે મારા ઉપર તો કે મારી સાથે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકશો. ઓર ડ્યુટી ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કયા વ્યક્તિની કઈ ડ્યુટીઝ છે, મતલબ કે લાયબિલિટીઝ ટુ ધી નેક્સ્ટ પર્સન, મતલબ કે સામેવાળા વ્યક્તિ ઉપર કઈ લાયબિલિટી છે. સો કોન્ટ્રાક્ટ મીન્સ એ give and takes of the liability and duties and right. Then after, as per section 2 subsection H of the Act, define the term of contract as agreement which is enforceable by law. કોઈ પણ agreement, any agreement which is enforceable by law. What's the meaning of enforceable? Enforceable means valid according to the law, valid for the point of view of law, કે કાયદાની નજરથી જે વસ્તુ વેલિડ છે એને કહેવાશે enforceable by law. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે મેં કોઈની સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ એન્ડ ધેન આફ્ટર ધેટ ટાઈમ એ કોન્ટ્રાક્ટને લેખિતમાં, મતલબ કે ઇન રિટર્ન હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ રિટર્ન કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે એવો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે રિટર્ન છે, વિચ ઇઝ enforceable by law, મતલબ કે કાયદાની નજરથી એ એક્સેપ્ટેબલ છે, જેને કાયદો જે છે એક્સેપ્ટ કરશે તો એને કહેવાશે acceptable by law. If that written document is on a stamp paper, मतलब कि कोई स्टेम्प पेपर ऊपर હોય, એટ ધેટ ટાઈમ એન્ફોર્સેબલ બાય લો છે, બટ ઓન અ સ્મોલ પીસ ઓફ પેપર, કે કોઈ એક સાદા કાગળિયા ઉપર આપણે લખાણ કરીને રાખેલું હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ નોટ a valid contract, it's not a valid written contract, so which is not enforceable by law, તો એ enforceable કહી શકાશે નહીં. So here what's the meaning of enforceable? Enforceable means which is acceptable by the contract, which is acceptable by the law, કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો હોય, that's known as acceptable or enforceable by law. So any agreement between two party which is enforceable by law is known as a contract, કે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કોને કહેવાશે, તો કે કોઈ પણ જાતનું એગ્રીમેન્ટ. Now what's the meaning of agreement? તો કે agreement is a different things, agreement is a different work. agreement કોને કહેવાય, કે કોઈ પણ બંને પાર્ટી કોઈ કામ કરવા માટે એન્ટર થાય છે અને કોઈ પણ જાતનું ઓરલી ઓર રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ કરતી હોય, મતલબ લખાણ કરે છે, તો ધેટ નોન એઝ એ એગ્રીમેન્ટ. બટ તો કે એગ્રીમેન્ટ જો છે વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે એગ્રીમેન્ટ તો છે જ, બટ વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ પણ કરે છે, સો ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ અ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એ શું બની જશે, તો કે કોન્ટ્રાક્ટ બની જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું મારા ફ્રેન્ડ સાથે કોઈ એગ્રીમેન્ટની અંદર એન્ટર થાવ કે આપણે બિઝનેસ કરવા માટે આ તો કે કરવાનો છે ફ્યુચર બિઝનેસ, એટ ધેટ ટાઈમ અમે બંને સાથે મળીને જે પણ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરીએ, ધેટ્સ નોન એઝ એગ્રીમેન્ટ, તો એને એગ્રીમેન્ટ કહેવાશે. ધેન આફ્ટર અમે તો કે પાર્ટનરશિપ ડીડનું, કે પાર્ટનરશિપ જે કંઈ પણ ક્રિએટ કરેલી હોય વિથ માય ફ્રેન્ડ, એટ ધેટ ટાઈમ અમે એનું જો રજિસ્ટ્રેશન કરાવીએ તો એને કહેવાશે કોન્ટ્રાક્ટ, બીકોઝ ઇટ વોઝ ઓનલી એગ્રીમેન્ટ બટ નાવ ઇટ્સ રજિસ્ટર્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો, કે એનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું છે, સો ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એ શું થઈ જશે, કોન્ટ્રાક્ટ, બીકોઝ નાવ ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરશે, સો ઇટ્સ નોન એઝ એ એગ્રીમેન્ટ. એન્ફોર્સેબલ બાય લો ઇઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ, કે જે કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવશે. Now, a contract is an agreement made between two or more parties which the law will enforce. Now, what's the meaning of agreement or what's the meaning of contract? તો કે ભાઈ કોઈ પણ જાતનું orally or in a written તમે લખાણ કરો છો, કે ભાઈ બોલીને કોઈ વસ્તુ કરો છો, એને કહેવાશે એગ્રીમેન્ટ, બટ એ એગ્રીમેન્ટ જે છે એન્ફોર્સેબલ બાય લો છે, મતલબ કે કાયદો જેને એક્સેપ્ટ કરતો હોય તો એને કહેવાશે કોન્ટ્રાક્ટ. નાઉ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એન એગ્રીમેન્ટ મેડ બિટવીન ટુ ઓર મોર પાર્ટીઝ વિચ ધ લો વિલ એન્ફોર્સ, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કોઈ એક જ વ્યક્તિ કોઈની સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર ના થઈ શકે, ધેન મસ્ટ બી ટુ ઓર મોર ધેન ટુ પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કાં તો બે પાર્ટી હોય યા તો પછી બે કરતાં કેવું હોય તો કે વધારે પાર્ટી હોય. ધેર મસ્ટ બી ટુ ઓર મોર ધેન ટુ પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ. Then after, every agreement and promise enforceable at the law is a contract. Every agreement and every promise, મતલબ કે હું કોઈની સાથે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટમાં એન્ટર થાવ, ઓર એવરી પ્રોમિસ, મતલબ કે હું કોઈને કંઈ કામ કરવા માટે કોઈ પણ જાતનું પ્રોમિસ આપું છું, તો બટ વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ, મતલબ કે જે કાયદાની નજરથી એન્ફોર્સેબલ છે, મતલબ કે જે લીગલ છે, દેટ્સ નોન એઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ, કે તો આપણે એને કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. A legally binding agreement between two or more persons by which right are acquired by one or more to act on the part of other. A legal binding agreement, legal મતલબ કે જે કાયદાની નજરથી જે લીગલ છે, વેલિડ છે. બાઇન્ડિંગ મતલબ કે both of the party is liable to perform the contract. It means to say that કે બાઇન્ડિંગ મતલબ કે બંને પાર્ટી પર બાઇન્ડિંગ છે, બંને પાર્ટીની અંદર એ કોન્ટ્રાક્ટને પૂરો કરવા માટે બંધાયેલી હોય તો એને કહેવાશે બાઇન્ડિંગ બિટવીન both of the party. બાઇન્ડિંગ એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ટુ ઓર મોર પર્સન, મતલબ કે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ વચ્ચે બાઇન્ડિંગ છે, મતલબ કે બંને પાર્ટી એ કામ કરવા માટે તો કે બંધાયેલા હોવા. by which right are acquired by one or more to act on the part of the other, મતલબ કે કોઈ બીજા વતી આપણે કોઈ પણ જાતનો રાઇટ અક્વાયર થાય છે, કોઈ પણ જાતના રાઇટ મળેલા છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી મળેલી છે, રાઇટને પરફોર્મ કરવા કે એ રિસ્પોન્સિબિલિટીને પૂરી કરવી, દેટ્સ નોન એઝ એ એગ્રીમેન્ટ ઓર અ કોન્ટ્રાક્ટ. નાવ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ એગ્રીમેન્ટ, તો કે એકચ્યુઅલ મિનિંગ એગ્રીમેન્ટનો શું થાય, તો કે ઓફર
પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ. ઓફર એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓફર હોય, then after સામે આવશે એક્સેપ્ટન્સ. જો બંને કમ્પ્લીટ થાય, if there is a offer plus acceptance, that's known as a agreement. What's the meaning of offer? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું મારા ફ્રેન્ડને એમ કહું છું કે ચાલો આપણે સાથે મળીને બિઝનેસ કરશું. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ અ ઓફર ફોર અનધર પર્સન. મતલબ કે બીજા વ્યક્તિ માટે, મારા ફ્રેન્ડ માટે શું થઈ ગયું તો કે ઓફર છે. ઇફ અનધર પર્સન ઓર સેકન્ડ પર્સન એક્સેપ્ટ ધેટ ઓફર which is made by me, મતલબ કે જે ઓફર મેં એને આપેલી છે એને એક્સેપ્ટ કરે છે, મતલબ કે હા પાડે છે. સો ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ, મતલબ મેં ઓફર આપેલી છે, સામેવાળો વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરે છે, ધેટ્સ નોન એઝ એગ્રીમેન્ટ. તો અમારા બંને વચ્ચે શું ક્રિએટ થશે તો કે એગ્રીમેન્ટ. હવે તો કે અમે બંને સાથે મળીને એનું રિટર્નમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરીએ, ધેટ્સ નોન એઝ એગ્રીમેન્ટ. તો એગ્રીમેન્ટ છે. નાવ વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ? તો એગ્રીમેન્ટ પ્લસ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે એગ્રીમેન્ટને અમે લોકો તો કે કોર્ટની અંદર કે કોઈ પણ જગ્યાએ રજિસ્ટર પાસે જઈને એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવશું. એટ ધેટ ટાઈમ એગ્રીમેન્ટ પણ છે અને રજિસ્ટ્રેશન થાય છે, મતલબ કે વિચ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કાયદાની નજરથી એ એન્ફોર્સેબલ પણ છે. સો there is a agreement plus enforceable by law is known as a contract. So there is a very thin line between two words, agreement and contract. First of all, offer plus acceptance is known as agreement, but agreement plus enforceable by law from the point of view of law is known as a contract. Now which statement is true? All agreement are contract, but all contract are not agreement. It's a true statement that all agreement are contract. All agreement are contract, મતલબ કે જે પણ એગ્રીમેન્ટ છે એ બધા શું છે તો કે નોટ અ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ બધા કોન્ટ્રાક્ટ નથી. ઘણા બધા એગ્રીમેન્ટ તો કે ઘણા બધા એગ્રીમેન્ટ કોઈ બંને વચ્ચે થાય છે, બટ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, બટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો નથી. એટ ધેટ ટાઈમ એને એગ્રીમેન્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ, બટ આપણે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકાશે નહીં. બટ ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ આર નોટ એગ્રીમેન્ટ, મતલબ કે દરેક કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એગ્રીમેન્ટ છે નહીં. Then after all contracts are agreement, but all agreement are not contract, and all agreement are not contract, but all contract are agreement. શું કહે છે તો કે ફરીથી એકવાર રીડ કરશો. ફર્સ્ટ લાઇનમાં એવું કીધું, all agreement are contract, but all contract are not agreement. કે જે પણ તમે એગ્રીમેન્ટ કરો છો એ બધા કોન્ટ્રાક્ટ છે, બટ કોન્ટ્રાક્ટ બધા એગ્રીમેન્ટ છે નહીં. સેકન્ડમાં એવું કહે છે કે all contract are agreement, કે દરેક કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો એ એગ્રીમેન્ટ તો છે જ, બટ ઓલ એગ્રીમેન્ટ્સ આર નોટ કોન્ટ્રાક્ટ. સો સેકન્ડ લાઇન ઇઝ ટ્રુ, કે જે સેકન્ડ આપેલું છે એ ટ્રુ છે. ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ આર એગ્રીમેન્ટ, કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો એ સૌથી પહેલા એગ્રીમેન્ટ હોય, અને જો એગ્રીમેન્ટ હોય અને પ્લસ એન્ફોર્સેબલ બાય લો છે તો ને તો જે કોન્ટ્રાક્ટ બનશે. મતલબ કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો એગ્રીમેન્ટ તો છે ને છે જ, બટ ઓલ એગ્રીમેન્ટ આર નોટ એ કોન્ટ્રાક્ટ. મતલબ કે માની લો કે કોઈ એગ્રીમેન્ટ છે બટ વિચ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે એન્ફોર્સેબલ બાય લો છે નહીં, તો એગ્રીમેન્ટ રહેશે બટ એ ક્યારે પણ કોન્ટ્રાક્ટ બનશે નહીં. સો ઓલ ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ એગ્રીમેન્ટ, દરેક કોન્ટ્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ તો છે જ, બટ બધા એગ્રીમેન્ટ એ બધા કોન્ટ્રાક્ટ છે નહીં. મતલબ એગ્રીમેન્ટ છે બટ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થઈ શકે, બીકોઝ ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો. ધેન આફ્ટર ઓલ એગ્રીમેન્ટ આર નોટ કોન્ટ્રાક્ટ, બટ ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ આર એગ્રીમેન્ટ, ઓલ એગ્રીમેન્ટ આર નોટ કોન્ટ્રાક્ટ. તો શું કહે છે કે બધા એગ્રીમેન્ટ એ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં થઈ શકે, બીકોઝ જે એગ્રીમેન્ટ છે પ્લસ એન્ફોર્સેબલ બાય લો છે તો કોન્ટ્રાક્ટ બનશે, બટ ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ આર એગ્રીમેન્ટ. પણ બધા કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે બનેલા હોય તો એગ્રીમેન્ટ હોય તો. અહીંયા કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફરીથી એકવાર રીડ કરી લેશો. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ એગ્રીમેન્ટ? ઇફ there is an offer and acceptance of that offer, at that time it will be agreement. Now if that there is a agreement plus if that agreement is enforceable by law, it becomes the contract. It will become contract, મતલબ કે તો એ કોન્ટ્રાક્ટ બની જશે. Then after essential element of a valid contract, there is a various type of contract in the contract act. મતલબ કે ઘણા બધા પ્રકારના કોન્ટ્રાક્ટ હોય. ફર્સ્ટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે which is valid from the point of view of law, કાયદાની નજરથી જે વેલિડ છે. તો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવાશે? વેલિડ એગ્રીમેન્ટ કોને કહેવાશે? વેલિડ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધી વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવાય? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ there must be offer and acceptance. There must be offer and acceptance, મતલબ કે કોઈ એક ઓફર કરેલી હોવી જોઈએ અને સામેવાળો પર્સન જે છે સેકન્ડ પર્સન મસ્ટ બી એક્સેપ્ટન્સ, મતલબ કે સામેવાળો વ્યક્તિ જો એને એક્સેપ્ટ કરશે, સો ધેર વિલ બી અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં તમને કીધું કે હું કોઈ સેકન્ડ પર્સનને ઓફર કરું છું કે બિઝનેસ કરવા માટેની, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ ઓફર ફ્રોમ માય સાઇડ, મતલબ કે મારા તરફથી એક ઓફર છે, એન્ડ ઇટ્સ એક્સેપ્ટન્સ ફ્રોમ અનધર સાઇડ, મતલબ કે સામેવાળો વ્યક્તિ એને એક્સેપ્ટ કરે છે. સો ધેર વિલ બી એગ્રીમેન્ટ, ધેર વિલ બી કોન્ટ્રાક્ટ. તો ત્યાં એગ્રીમેન્ટ ક્રિએટ થશે, ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ થશે. સો ઇટ્સ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, તો એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ છે. Second thing, intention to create legal relation. Intention to create a legal relations. Now, what's the meaning of legal relationship? તો કે ભાઈ જે રિલેશનશિપ જેની અંદર કોઈ પણ બે પર્સન
કાયદાથી જોડાયેલા હોય અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો, મતલબ કે કાયદાથી જે જોડાયેલા છે, ધેટ્સ નોન એઝ એ લીગલ રિલેશનશિપ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે હું અને મારો ફ્રેન્ડ જે છે, ધેર ઇઝ નો લીગલ રિલેશનશિપ, મતલબ કે ત્યાં કોઈ લીગલ રિલેશનશિપ છે નહીં. ઇટ્સ એ ઇન્ફોર્મલ રિલેશનશિપ, મતલબ કે વિધાઉટ એની રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ ઓર વિધાઉટ એની કન્ડિશન ધેર ઇઝ એ રિલેશનશિપ વિચ નોન એઝ એ ઇન્ફોર્મલ. તો ઇન્ફોર્મલ છે, બટ હું એમ કહું મારા ફ્રેન્ડને કે આપણે ફ્યુચરમાં સાથે મળીને કોઈ બિઝનેસ કરશું, એટ that time it's a legal relation between two party, मतलब के intention to create legal relationship between two party. तो જે પેલા informal relation હતો એ relation હવે કેવો થઈ જશે, તો કે legal relationship between me and my friend, मतलब કે મારા અને મારા friend વચ્ચે legal relationship create થશે. at that time both of the party is liable to perform their contract, मतलब કે બંને પાર્ટીએ પોતપોતાનો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ પરફોર્મ કરવો પડશે, because there is a legal relationship between two party. Then after lawful consideration, first of all what's the meaning of consideration? Consideration means money. For example કે ભાઈ હું કોઈ વસ્તુ જેને પરચેસ કરું છું, ગામમાં જાઉં છું, કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરું છું, એટ ધેટ ટાઈમ એ વસ્તુ પરચેસ કરીને કોઈ પણ વસ્તુ લાવીશ તો એના માટે મારે મની પેડ કરવા પડશે. સો ફોર મી મની ઇઝ માય કન્સિડરેશન, એન્ડ ફોર અનધર પર્સન કે જે વસ્તુ એ મને સેલ કરે છે, ફોર દેટ શોપકીપર ધેટ થિંગ્સ ઇઝ એ કન્સિડરેશન ફોર દેટ શોપકીપર. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે હું કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરું છું તો મેં એના માટે તો કે મની પેડ કરું છું, તો પૈસા જે છે મારા માટે કન્સિડરેશન થશે, અને સામેવાળા વ્યક્તિ માટે એ વસ્તુ મને આપે છે તો એ વસ્તુ એના માટે શું થઈ ગઈ, તો કે કન્સિડરેશન. કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય, સર્વિસના બદલામાં હું કેશ રોકડા પૈસા નથી લેતો, હું એમ કહું કે એના બદલામાં તમારે મને કોઈ ગિફ્ટ પ્રોવાઈડ કરવું પડશે, સો ગિફ્ટ ઇઝ અ કન્સિડરેશન ફોર મી, તો મારા માટે ગિફ્ટ શું થઈ ગયું, તો કે કન્સિડરેશન. સો there must be a lawful consideration. There must be lawful consideration. Now what's the meaning of lawful? From the point of view of law, કાયદાની નજરથી જે valid છે, that's known as a lawful consideration. For example હું એમ કહું કે તો કે તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે હું કોઈને મની પેડ કરું છું, અને મની પેડ કરું છું એના બદલામાં તમારે મને કોઈ પણ ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરવા માટે પરમિશન આપવી પડશે, કે વિચ ઇઝ ઇલીગલ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો. કાયદાએ જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ચોરી કરવી, તેના પર કોઈનું કિલ કરવું, મતલબ મર્ડર કરવું, એટ ધેટ ટાઈમ આવા કોઈ પણ જે કામ જે છે વિચ ઇઝ ઇલીગલ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો, જે વસ્તુ કરવાની કાયદાએ ના પાડેલી હોય એવી કોઈ પણ વસ્તુની પરમિશન હું લઉં છું, તો મતલબ કે એનું કન્સિડરેશન કેવું છે, તો કે અનલોફુલ. સો દેર ઇઝ નો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે તો કોઈ પણ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ થશે નહીં. દેર મસ્ટ બી અ કન્સિડરેશન એન્ડ કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ કરવા માટે there must be a consideration, તો કન્સિડરેશન હોવું જરૂરી છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ, મતલબ કે કન્સિડરેશન લોફુલ મતલબ કાયદાની નજરથી વેલિડ પણ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે હું દૂધ પરચેસ કરું છું અને એના બદલામાં મની પેડ કરું છું, તો પૈસા હું આપું છું જોઈએ, એ પૈસા મારા માટે કન્સિડરેશન છે, અને સામેવાળા વ્યક્તિ જે મને દૂધ પ્રોવાઈડ કરે છે એના માટે મિલ્ક જે છે એ શું છે, તો કે કન્સિડરેશન છે. બટ ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે કોઈ પણ જે જગ્યા ઉપર જે સ્ટેટની અંદર તો કે લિકર શોપ જે છે એની પ્રોહિબિટેશન છે, મતલબ કે મનાઈ કરવામાં આવેલી, હું એ પરચેસ કરું છું, એટ ધેટ ટાઈમ મની પેડ કરું તો પૈસા જે છે એ લીગલ છે, લોફુલ કન્સિડરેશન છે. બટ સામેવાળો પર્સન જે મને લિકર શોપ વાળાઓ જે લિકર પ્રોવાઈડ કરે છે એ કેવું છે, તો કે ઇલીગલ કન્સિડરેશન છે, મતલબ કે એ કન્સિડરેશન વેલિડ નથી, બીકોઝ લિકર ઇઝ એ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ ઇન અવર સ્ટેટ. તો આપણા સ્ટેટની અંદર તો કે સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ નોટ એ લીગલ કન્સિડરેશન. તો કન્સિડરેશન તો છે, બટ એ કન્સિડરેશન કેવું છે, તો કે ઇલીગલ. સો દેર ઇઝ નો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે તો કોઈ પણ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ થશે નહીં. સો દેર મસ્ટ બી a consideration and that consideration must be lawful. Then after capacity of the party or competency. Now what's the meaning of competency? Any person who is able to enter into the contract, મતલબ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે કોઈ પણ એક કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થવા માટે એબલ હોવો જોઈએ, મતલબ કે કમ્પિટન્ટ હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે હું કોઈ પણ પાર્ટી સાથે કોઈ પણ સેકન્ડ પાર્ટી સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાઉં છું, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ કમ્પિટન્ટ પર્સન. બટ ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહો કોઈ માઇનર પર્સન, ફોર એક્ઝામ્પલ કે જેની એજ જે છે 15 યર્સ ઓર 16 યર્સ હતી, મતલબ કે લેસ દેન 18 યર્સ, મતલબ કે 18 વર્ષ કરતાં જેની ઉંમર જે છે એજ જે છે ઓછી છે, that party or that person is not competent to enter into any contract, મતલબ કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થવા માટે કમ્પિટન્ટ નથી. That person is not capable to enter into the contract because that person is not capable to read all the terms and condition of the contract. મતલબ કે એ વ્યક્તિ જે છે જે 15 વર્ષની એજ જેની છે કે જે માઇનર પર્સન છે એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન રીડ નથી કરી શકતો, એને કોઈ પણ વસ્તુ ખબર નથી પડતી. સો that party is a incompetence, મતલબ કે એ પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટે કમ્પિટન્ટ નથી. સો દેર મસ્ટ બી અ કેપેસિટી ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ
ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટે પાર્ટીની કેપેસિટી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન મતલબ કે જે ગાંડો વ્યક્તિ હોય, તો અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન ઇઝ એ નોટ કેપેબલ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે એ પણ કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થઈ શકશે નહીં. સો દેર મસ્ટ બી એ કેપેસિટી ઓફ બોથ ધ પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ કોન્ટ્રાક્ટ. કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થવા માટે બંને પાર્ટીની કેપેસિટી તો કે સેમ હોવી જોઈએ. Then after free and genuine consent. Now what's the meaning of free and genuine consent? તો કે એકચ્યુઅલમાં કોઈની પાસેથી ખરેખર જેન્યુન ઓર ફ્રીમાં કોઈ કન્સેન્ટ ઓર પરમિશન મળવી કોઈ પણ કામ કરવા માટે, સો ઇટ્સ નોન એઝ એક્સેપ્ટન્સ, ઇટ્સ અ વેલિડ એક્સેપ્ટન્સ, મતલબ કે એને વેલિડ એક્સેપ્ટન્સ આપેલી છે. બટ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ફ્રી ઓર જેન્યુન કન્સેન્ટ? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પાસે મતલબ કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી હું મારું કોઈ પણ કામ કરવા માંગતો હોય, હું એને કામ કરવા માટે એની ઓફર આપું, એ તો કે ડાયરેક્ટલી એને એક્સેપ્ટ કરી લે છે, એટ દેટ ટાઈમ એને ફ્રી અને જેન્યુન કન્સેન્ટ કહેવાશે. બટ જો એ વ્યક્તિ એ કામ કરવા માટે ના પાડે અને હું એના માટે કોઈ પણ જાતનો એની પર ફોર્સ કરું, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એને કોઈ પણ જાતની ધમકી આપું છું, હું પણ એની પર કોઈ પણ જાતની બળજબરી કરું છું અને એની પરમિશન આપતો નથી, બટ હું ગમે તેમ કરીને લઉં છું, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ્સ નોટ અ ફ્રી કન્સન્ટ. તો એને ફ્રી કન્સન્ટ કહેવાશે નહીં. ફ્રી કન્સન્ટ મતલબ કે લીગલી, ફ્રીલી, વિધાઉટ ધી આઉટસાઇડ ફોર્સ, મતલબ કે કોઈ પણ જાતના ફોર્સ કે કોઈ પણ જાતની બળજબરી વગર પોતાની પરમિશન આપતો હોય, દેટ્સ નોન એઝ એ ફ્રી કન્સન્ટ. તો એને ફ્રી કન્સન્ટ કહેવાશે. ઓર જેન્યુન કન્સન્ટ, તો એને જેન્યુન કન્સન્ટ કહેવાશે. બટ મેં એના ઉપર કોઈ જાતનું કોશન મતલબ કે બળજબરી કરેલું હોય અને બળજબરી કરું છું એટલા માટે આ પાડે છે, સો ઇટ્સ નોટ અ ફ્રી કન્સન્ટ. તો એ ફ્રી કન્સન્ટ નથી. સો દેર મસ્ટ બી એ ફ્રી કન્સન્ટ ઓફ બોથ ધ પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટે બંને પાર્ટીની ફ્રી કન્સન્ટ હોવી જરૂરી છે. દેન આફ્ટર લોફુલ ઓબ્જેક્ટ, કે કયા પર્પઝથી તમે લોકો કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે એન્ટર થાવ છો. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ લોફુલ ઓબ્જેક્ટ? લોફુલ ઓબ્જેક્ટ મતલબ કે કયા પર્પઝથી તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે કરો છો. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે હું કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાઉં છું કે આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશું. બિઝનેસ તો કે બિઝનેસનો પર્પઝ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ જાતની શોપ, કે ભાઈ ગ્રોસરી શોપ ઓપન કરવી છે કોઈ પણ જાતની, તો ગ્રોસરી શોપ જે છે એ લીગલ છે, એ લોફુલ છે, કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. સો અવર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ અ લોફુલ, મતલબ કે અમારો જે પર્પઝ છે એ લોફુલ છે. એટ ધેટ ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ ધી બોથ પાર્ટી, મતલબ કે બંને પાર્ટી વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ જે એન્ટર થાય છે, એટ ધેટ ટાઈમ દેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, તો વેલિડ છે. બટ if the object of the contract is unlawful, મતલબ કે જો બંનેનો પર્પઝ જે અનલોફુલ છે. વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ અનલોફુલ? અનલોફુલ મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે હું એને મેં કોઈ પણ જાતની જે સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી લો કોઈ એક વસ્તુ વેચવા માટેની ગવર્મેન્ટે ના પાડેલી, ફોર એક્ઝામ્પલ ટોબેકો, તો ભાઈ ટોબેકો ઉપર ગવર્મેન્ટે ફોર એક્ઝામ્પલ બેન લગાડી દે કે ભાઈ ટોબેકો સેલ કરવું એ તો કે પ્રોહિબિટેશન ઇન ઇન્ડિયા કે પ્રોહિબિટેશન ઇન ગુજરાત, કે ગુજરાતની અંદર ટોબેકો સેલ કરવું પ્રોહિબિટેડ છે. એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ આઈ સ્ટાર્ટ ટુ સેલ ધી ટોબેકો, મતલબ કે કોઈ પણ જાતનો ટોબેકો સેલ કરવા માટે હું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરું છું, કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટની અંદર એન્ટર થાઉં છું, એટ ધેટ ટાઈમ લોફુલ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અનલોફુલ, મતલબ કે અમારો ઓબ્જેક્ટ અમારો જે પર્પઝ છે કેવો છે તો કે અનલોફુલ છે. એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ ઇનવેલિડ. તેના પર એગ્રીમેન્ટ નોટ ડિક્લેર વોઇડ, એગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ નોટ ડિક્લેર વોઇડ. વોઇડ એગ્રીમેન્ટ મીન્સ કે જે વેલિડ એગ્રીમેન્ટ નથી, એ બધા કેવા છે તો કે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. વેલિડ એગ્રીમેન્ટ હોવું મતલબ કે લોફુલ કન્સેન્ટ હોવી, લોફુલ પર્પઝ હોવો, કેપેસિટી હોવી, ઇન્ટેન્શન લોફુલ હોવો, દેર મસ્ટ બી ઓફર, દેર મસ્ટ બી એક્સેપ્ટન્સ, બધું કન્ડિશન જો સેટિસ્ફાય થાય છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ એ લીગલ કોન્ટ્રાક્ટ. બટ કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટની અંદર આવી કોઈ પણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય નથી થતી, એટ ધેટ ટાઈમ એવા બધા કોન્ટ્રાક્ટને શું કહેવાશે? વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. વોઇડ મતલબ કે જે લીગલ ઓર કે જે કંઈ પણ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ નથી, એવા બધા ઇનવેલિડ કોન્ટ્રાક્ટને શું કહેવાશે તો કે વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. વોઇડ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ લો, મતલબ કે કાયદાએ જે લો જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી હોય, જે વસ્તુ નથી કરવાની, કે જેવો કોન્ટ્રાક્ટ કરવાની ના પાડેલી હોય, તો એક એવો કોન્ટ્રાક્ટ કેવો કહેવાશે તો કે વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. એગ્રીમેન્ટ નોટ ડિક્લેર વોઇડ, મતલબ કે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ તમે કરો છો, કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, નોટ ડિક્લેર વોઇડ, કે કાયદાએ વસ્તુની ના પાડેલી હોવી જોઈએ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ ધેર ઇઝ એ એનિમી પર્સન મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ દેશના કે કોઈ પણ કન્ટ્રીના પર્સનની સાથે, તો કે આપણે તો કે કોઈ પણ એવી કન્ટ્રી છે કે જેની સાથે ઇન્ડિયાનું ફોર એક્ઝામ્પલ યુદ્ધ ચાલતું હોય, કે જે વોર ડિક્લેર થયેલું હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ સિટીઝન ઓફ ધેટ કન્ટ્રી ઇઝ એનિમી ફોર અસ, મતલબ કે આપણા માટે એ એનિમી છે. એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધેટ પર્સન. તો આપણે એટ ધેટ ટાઈમ કે એ સમયે એ દેશના કે કન્ટ્રીના કોઈ પણ સિટીઝન સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકતા નથી, બિકોઝ ઇટ્સ ડિક્લેર એઝ અ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ બાય ધી ગવર્મેન્ટ. ગવર્મેન્ટ એને વોઇડ ડિક્લેર કરેલા છે. એટ ધેટ ટાઈમ આવો કોઈ પણ વોઇડ કરેલા કોન્ટ્રાક્ટ આપણે પરફોર્મ કરશું, સો ઇટ્સ નોન એઝ એ ઇનવેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર અ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એને વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર કરાશે
નહીં. Then after certainty and possibility of performance, certainty of the contract, certainty of the contract મતલબ કે there must be certainty into the contract. કોન્ટ્રાક્ટ ની અંદર certainty હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે હું અને કોઈ પણ બીજો પર્સન તો કે કોઈ એક એવા કોન્ટ્રાક્ટ ની અંદર એન્ટર થયા કે મેં એમ કીધું કે હું તમને તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ અનાજ જે છે પ્રોવાઈડ કરીશ, તો પછી અનાજ કેટલું પ્રોવાઈડ કરીશ, કઈ પ્રાઇસમાં કરીશ, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં કરીશ, કઈ ક્વોલિટીનું કરીશ, અનાજ મતલબ કે ચોખા કરીશ કે ઘઉં આપીશ, તો એનું કોઈ પણ જાતની તો કે ડિક્લેરેશન નથી પ્રોવાઈડ કરતો, મતલબ કે કોઈ પણ જાતનું ક્લિયરન્સ પ્રોવાઈડ નથી કરતો. એટ ધેટ ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ અ ક્લિયર. તો ક્લિયર નથી, એમ્બિગ્યુટી મતલબ કે એમ્બિગ્યુઅસ કોન્ટ્રાક્ટ છે, ડબલ મિનિંગ કોન્ટ્રાક્ટ છે. એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ એ ઇનવેલિડ. તો એવો કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ કન્સિડર થશે નહીં. સો ધેર મસ્ટ બી અ સર્ટેનિટી. ઇટ મીન્સ ટુ સે ધેટ ક્લિયરિટી બિટવીન બોથ ધ પાર્ટી. બંને પાર્ટી વચ્ચે સર્ટેનિટી હોવી જોઈએ, ચોક્કસ હોવો જોઈએ એકદમ, અને એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ. સો ઇટ્સ એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એને વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર કરી શકાશે. Then after possibility of performance, possibility of performance means કે જે પણ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાઓ છો that contract must be possible. એ કોન્ટ્રાક્ટ એકચ્યુઅલમાં પોસિબલ હોવો જોઈએ, એ કામ કરવા માટે પોસિબલ હોવો જોઈએ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે હું તો કોઈ તમને તો કે મારી પ્રોપર્ટી સેલ કરીશ, કે મારી કોઈ પ્રોપર્ટીને સેલ કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરું છું, કે કોઈ મારી શોપ છે, કે કોઈ એક મારું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ છે, હું તમને સેલ કરીશ. સો ધેર ઇઝ એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન મી એન્ડ ધેટ પર્સન. કે કોઈ એક વ્યક્તિ વચ્ચે તો કે મારી અને વ્યક્તિ વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે હાઉસ પ્રોપર્ટી સેલ કરવા માટેનો, તો એ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ છે, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટનું પરફોર્મ કરી શકીશ. સો ઇટ્સ એ પોસિબલ પરફોર્મન્સ, મતલબ કે એકચ્યુઅલમાં થઈ શકે. બટ હું કોઈની સાથે એવી રીતના કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાવ કે ભાઈ હું તમને તાજમહેલ સેલ કરીશ, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ નોટ ઓનર ઓફ ધ તાજમહેલ, તો હું એનો ઓનર નથી, મતલબ કે એનું પરફોર્મન્સ કરવું કે કોન્ટ્રાક્ટને પૂરો કરવો ક્યારે પણ પોસિબલ નથી. સો ઇટ્સ એ ઇમ્પોસિબલ પરફોર્મન્સ, મતલબ કે આવા પરફોર્મન્સ કરવા માટેનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરશો તો એ કોન્ટ્રાક્ટ વેલિડ નહીં થાય. દેન આપણે લીગલ ફોર્માલિટીઝ. લીગલ ફોર્માલિટીઝ મતલબ કે હું ખાલી બોલીને એમ કહી દઉં કે ભાઈ મારું હાઉસ પ્રોપર્ટી સેલ કરવું છે, તમે મને પૈસા આપી દો. દેન આપણે તમે તો કે ડાયરેક્ટ હું તમને જે કંઈ પણ હાઉસ પ્રોપર્ટી જે છે હેન્ડ ઓવર કરી દઉં, તો એવું નહીં ચાલે. લીગલ ફોર્માલિટીઝ મતલબ કે કોઈ પણ જાતની લીગલ ફોર્માલિટીઝ જો ફોલો કરવાની આવતી હોય તો એ પણ આપણે ફોલો કરવી પડશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ધી હાઉસ પ્રોપર્ટી ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન, મતલબ કે મારા હાઉસ પ્રોપર્ટી જે કંઈ પણ હું સેલ કરું છું એ મારા નામ ઉપરથી તમારા નામ ઉપર મારે શું કરવું પડશે, તો કે ટ્રાન્સફર કરવું પડશે. તેના આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે, then આપણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીઝ પેડ કરવી પડશે. જે કંઈ પણ લીગલ એક્ટિવિટી ઓર લીગલ ફોર્માલિટી જે હોય એને આપણે પ્રોસેસને શું કરવી પડે, તો કે ફોલો કરવી પડે. સો ધેર મસ્ટ બી અ લીગલ ફોર્માલિટી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓફર એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ. એક વ્યક્તિ ઓફર આપે છે, સેકન્ડ વ્યક્તિ મતલબ બીજો વ્યક્તિ ઓફર એક્સેપ્ટ કરે છે. then after intention to create legal relationship, there must be a legal relationship between two party. then after lawful consideration, there must be a lawful consideration. first of all there is a consideration, at that time is only there is only contract, મતલબ જો ત્યાં consideration છે તો કોન્ટ્રાક્ટ છે. and consideration must be lawful, મતલબ consideration પણ કેવું હોવું જોઈએ, તો કે lawful. then after capacity of the party to એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ બંને પાર્ટી કેવી હોવી જોઈએ, તો કે કેપેસિટી હોવી જોઈએ, મતલબ કેપેબલ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, તો કેપેબલ પણ હોવી જોઈએ. ફ્રી એન્ડ જેન્યુઅન કન્સેન્ટ, મતલબ કે કન્સેન્ટ જે છે, પરમિશન જે છે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થવા માટેની એક્સેપ્ટન્સ કેવી રીતે લીધેલી હોવી જોઈએ, તો કે ફ્રી હોવી જોઈએ. વિધાઉટ એની કોર્શન, મતલબ કે કોઈ પણ જાતની બળજબરી કર્યા વગર. લોફુલ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ મસ્ટ બી લોફુલ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, કે ઓબ્જેક્ટ તમારો જે મેઇન પર્પસ છે એ પણ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ, લોફુલ હોવો જોઈએ. કોઈ અનલોફુલ એક્ટિવિટી કરવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ થઈ શકશે નહીં. એગ્રીમેન્ટ નોટ ડિક્લેર વોઇડ, મતલબ કે જે એગ્રીમેન્ટ ડિક્લેર કરેલા છે વોઇડ, મતલબ કે આવા એગ્રીમેન્ટ નહીં ચાલે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વિથ અ માઇનર પર્સન ઓર વિથ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ વોઇડ. તો એવા વોઇડ એગ્રીમેન્ટ પણ નહીં ચાલે. then after there must be certainty, there must be a clarity. then after possibility of performance, it must be performance must be possible. To sell the house property is a possible contract, but to sell the Taj Mahal is not a possible performance. Then after legal formality, there must be a legal formality like written formality or a oral formality. Then after registration and stamp duty, etc. Then after our next topic is the classification of the contract. What's the meaning of classification of the contract? Classification according to the validity. Classification मतलब के घना बधा प्रकारना contract. कोई first of all classification according to the validity. कोई contract को valid होय, कोई contract होय तो invalid होय. What's the meaning of valid contract? तो first of all voidable contract. Voidable contract ने अंदर बे पार्ट पड़े छे, void agreement और void contract, and second छे unenforceable contract. तो first of all voidable contract. What's the meaning of voidable contract or void contract? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ voidable contract. voidable contract નો મીનિંગ એવો થાય કે કોઈ પણ એક કોન્ટ્રાક્ટની અંદર બંને પાર્ટી એન્ટર થાય, કોઈ એક પાર્ટીની પરમિશન છે, કોઈ એક પાર્ટીની કન્સન્ટ છે ફ્રીલી, બટ સેકન્ડ પાર્ટીની કન્સન્ટ કોઈ ફ્રીલી નથી. મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈને એવી રીતના ઓફર કરેલી કે ભાઈ તારું હાઉસ પ્રોપર્ટી કે તારી શોપ કે તારી
ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ મને સેલ કરી દે, મતલબ કે મને વેચી દે, મારે પરચેસ કરવી છે. સો ઇટ્સ અ ફ્રી કન્સન્ટ ફ્રોમ માય સાઇડ, મારા તરફથી એ ફ્રી કન્સન્ટ છે. ઇફ ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ એગ્રી વિથ માય ઓફર, મતલબ કે મારી ઓફરથી એ એગ્રી નથી એટ ધેટ ટાઈમ, તો કે હું એના ઉપર કોઈ પણ જાતની બળજબરી કરું છું, હું એને કોઈ પણ જાતની ધમકી આપું છું, એટ ધેટ ટાઈમ એની પરમિશન આપશે, બટ ઇટ્સ નોટ અ ફ્રી કન્સન્ટ. તો એ કન્સન્ટ કેવી છે? ફ્રી નથી. તો એગ્રીમેન્ટ તો છે. પરચેસ કરવું મતલબ કે હાઉસ પ્રોપર્ટી સેલ કરવી, કે કોઈ પણ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ સેલ કરવી, કે પરચેસ કરવી, લોફુલ ઓબ્જેક્ટ, મતલબ કે પર્પસ પણ કેવો છે? લોફુલ છે, કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. ધેર ઇઝ અ લીગલ ફોર્માલિટી, લીગલ ફોર્માલિટી પણ ફોલો કરશું, હું એને મનીસ પણ પેડ કરું છું, હું એને કોઈ પણ જાતનો ચેક પણ પેડ કરું છું, લીગલ રજિસ્ટ્રેશન પણ થાય છે, બટ કન્સેન્ટ ઓર પરમિશન ઓફ ધી અધર પાર્ટી ઇઝ નોટ ફ્રી, મતલબ કે સામેવાળાની કન્સેન્ટ જે છે એ ફ્રી નથી. એટ ધેટ ટાઈમ તો કે એવા કોન્ટ્રાક્ટને આપણે કેવા કહેશું? તો કે વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ, વોઇડેબલ એટ ધ ઓપ્શન ઓફ એની અધર પાર્ટી. કોઈ પણ બીજી પાર્ટીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, બીજી પાર્ટીના નજરથી આ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો છે? તો કે વોઇડેબલ છે. ઓર અનફોર્સેબલ કોન્ટ્રાક્ટ વિચ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, કાયદો જેને ક્યારે પણ એક્સેપ્ટ કરતો નથી. સામેવાળો પર્સન જો કોર્ટમાં એમ કહે કે મારા ઉપર કોઈ પણ જાતની બળજબરી કરાવીને મારી પાસેથી આ ડિસિઝન કે કન્સેન્ટ લેવામાં આવેલ હતી, બટ આઈ એમ નોટ રેડી ટુ સેલ માય હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓર ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, હું મારી હાઉસ પ્રોપર્ટી કે ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ સેલ કરવા માટે રેડી નથી, એટ ધેટ ટાઈમ એ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો કહેવાશે? વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ, નોટ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો આને આપણે વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સિડર કરશું નહીં. તો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ તો કે જે વોઇડેબલ કોન્ટ્રાક્ટ નથી એ બધા કેવા છે? તો કે વેલિડ છે. તો વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવાશે? વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ મીન્સ ડેફિશિયન્સી ઇન એની મેનર, કોઈ પણ જાતની ડેફિશિયન્સી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું અને કોઈ પણ સામેવાળી પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે, બટ ધેટ પર્સન ઇઝ અ માઇનર પર્સન, તો એ વ્યક્તિ તો માઇનર છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ અ વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. તો એને વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. હું અને કોઈ પણ પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે, બટ સામેવાળો પર્સન જે છે એ પણ મેજર છે, મતલબ માઇનર નથી, હું પણ માઇનર નથી, બટ પર્પસ ઓર ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ અનલોફુલ, મતલબ કે કોઈ એવી વસ્તુ સેલ કરવા માટે કે જે સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ છે, ગવર્મેન્ટે જે વસ્તુ વેચવાની ના પાડેલ છે, એવી વસ્તુ વેચવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ છીએ, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ પણ કેવો કહેવાશે? વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ, વિચ ઇઝ નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, મતલબ કે કોઈ પણ કન્ડિશન જે ઉપર આપેલી હતી એ ફોલો નથી કરતા, તો આ બધા કોન્ટ્રાક્ટ કે બધા એગ્રીમેન્ટ કેવા કહેવાશે? તો કે વોઇડ. Then after classification according to the formation, કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફોર્મેશન, મતલબ કે કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કઈ રીતે ક્રિએટ થશે, એનું ફોર્મેશન કઈ રીતે થશે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવશે એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ? તો કે એક્સપ્રેસ કરવો મતલબ કે ખરેખર બોલીને કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાઓ છો તો એને કહેવાશે એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈ સેકન્ડ પર્સનને એમ કહું છું કે આપણે તો કે આ કોન્ટ્રાક્ટ કે આ વર્ક જે છે એ ફ્યુચરમાં કરવાનું થાય છે, કે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાનો થાય છે, એટ ધેટ ટાઈમ એ ઓરલી પણ હોઈ શકે, મતલબ બોલીને પણ કરી શકીએ, ઓર રિટર્ન મતલબ કે લખીને પણ કરી શકીએ. સો ઇટ્સ એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે બંને પાર્ટી બોલીને કે કોઈ વાત કરીને કે કોઈ રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ લખાણ કરીને કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે. સો ઇટ્સ નોન એઝ એ એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ, ખરેખર એકચ્યુઅલમાં એક્સપ્રેસ થયેલું છે. તેના પર સેકન્ડ છે ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ. ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે ખરેખર તો કે એક્સપ્રેસ નથી કરેલો, કોઈ બોલીને નથી કરતું, બટ માની લેવાનું કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈને તો કે કોઈ પણ જાતનું પેમેન્ટ કરું છું, કે કોઈ પણ જાતની કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરું છું, તો એનું પેમેન્ટ કરવાનું થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું શોપકીપર પાસે જાઉં છું, શોપકીપર પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરું છું, તો એ વસ્તુ પરચેસ કરીશ અને એને હું મની પેડ કરીશ. તો ધેર ઇઝ ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે બોલી નથી કરતા કે ભાઈ ચાલો આપણે કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ, હું તમારી પાસેથી આ વસ્તુ લઈશ, તમે મને એના બદલામાં પેમેન્ટ કરશો, એવું નથી. ધેર ઇઝ નો એક્સપ્રેશન, મતલબ કે એક્સપ્રેશન પ્રોવાઈડ નથી કરતા, બટ ધેર ઇઝ ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે હું કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરું છું, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ પે ફોર ધેટ થિંગ્સ, મતલબ કે જે પણ વસ્તુ પરચેસ કરેલી છે એટ ધેટ ટાઈમ મારે એનું પેમેન્ટ કરવું પડશે. સો ધેર ઇઝ અ ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન ટુ પાર્ટી, બંને પાર્ટી વચ્ચે ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ છે. There is no express, there is no terms, there is no oral or there is no communication between two party, મતલબ કે કોમ્યુનિકેશન નથી થતું, બટ મેં વસ્તુ પરચેસ કરેલી છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ પે ફોર ધેટ, મારે એ વસ્તુ માટે પેમેન્ટ કરવું પડશે. સો ઇટ્સ અ ઇમ્પ્લીડ કોન્ટ્રાક્ટ. તેના પર ક્વોઝી કોન્ટ્રાક્ટ. ક્વોઝી કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે માની લીધેલો. ઘણી બધી વખત એવું બનતું કે કોન્ટ્રાક્ટ છે નહીં, બટ આપણે માની લેવાનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે કોઈ રસ્તા ઉપર ચાલ્યો જતો તો મને કોઈ પણ વસ્તુ મળી ગઈ, મને ખબર છે કે વસ્તુ કોની છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ રીપે ધેટ થિંગ્સ ઓર રિટર્ન ધેટ થિંગ્સ ટુ ધેટ પર્સન. તો મારે એ વસ્તુ એ વ્યક્તિને પાછી આપવી પડશે. એકચ્યુઅલ ધેર ઇઝ નો કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન મી એન્ડ ધેટ પાર્ટી, કે મારે અને એ વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નહોતો કે ભાઈ તું વસ્તુ તો કે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે, કોઈ પણ વસ્તુ કે મિસપ્લેસ કરી દેજે, ખોઈ નાખજે, તેના પર મને મળશે, હું તને આપી જઈશ, ચાલ આપણે બંને કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ. ધેર ઇઝ નો કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન મી એન્ડ ધેટ પર્સન, મતલબ કે મારા અને એ વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ પણ જાતનો કોન્ટ્રાક્ટ નથી, બટ ઇટ્સ અ ક્વોઝી કોન્ટ્રાક્ટ. ઇટ્સ માય લીગલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, મતલબ કે મારી જવાબદારી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ મને મળી જાય અને મને ખ્યાલ હોય કે એ વસ્તુ કોની છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ લાયબલ ટુ રિટર્ન ધેટ થિંગ્સ ટુ ધેટ પર્સન, મતલબ કે એ વ્યક્તિને મારે પાછી આપવી પડશે.
देन आफ्टर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब કે જે ઈ કોમર્સ પાર્ટી વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ થતા હોય દેટ્સ નોન એઝ એ ઈ કોમર્સ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે તમારા સિલેબસની અંદર તો કે ડીપલી ડિસ્કસ કરવામાં નથી આવેલ એટ પ્રેઝન્ટલી એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ ઇમ્પ્લીટ કોન્ટ્રાક્ટ અને ક્વાસી કોન્ટ્રાક્ટ નાઉ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક we will discuss in a next lecture.